बच्चों नमस्ते। SSLC 10वीं कक्षा हिंदी वल्लरी तृतीय भाषा पूरक वाचन 2 सत्य की महिमा। यह एक संकलित है। सत्य की महिमा ಅಂದರೆ ಸತ್ಯದ महिमे, द इम्पोर्टेंस ऑफ अ ट्रूथ। बच्चों मेरा नाम अप्पा मणि NN, विद्या ज्योति पाठशाला BTM लेआउट बेंगलुरु। सत्य की महिमा। सत्य आश्चर्य सूचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक। सत्य बहुत भोला भाला, बहुत ही सीधा सादा, जो कुछ भी अपनी आँखों से देखा बिना नमक मिर्च लगाए बोल दिया, यही तो सत्य है। कितना सरल। सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि है, आत्मा की वाणी है। मीन्स द ट्रूथ इज innocent and simple. We have to describe the events as they are without describing with unnecessary things, adjectives. It is a mirror of our knowledge and soul. सत्य बहಳ मुग्ध, भोला भाला बहಳ मुग्ध, बहुत ही सीधा सादा, ಬಹಳ सीधा ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿದೆ। जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಯಾವುದನ್ನೇ ನೋಡಿರಲಿ, बिना नमक मिर्च लगाए बोल दिया, ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹಚ್ಚದೆ ಹೇಳುವುದೇ ಸತ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಇದೇ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ। यही तो सत्य है। सत्य क्या होता है बच्चों? जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा बिना नमक मिर्च लगाए बोल दिया, यही तो सत्य कहलाने लायक है। कितना सरल, ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸತ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಕಾ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ है. ಸತ್ಯವು ದೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ, ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರತಿಲಿಪಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮದ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದೆ। ವಾಣಿ ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಧ್ವನಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್, ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ, सत्यवादिता के लिए साफ सुथरा मन चाहिए। एक झूठ साबित करने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं, और कहीं पोल खुली तो मुंह काला करना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है। किसी को परेशान करने, दुखी करने के उद्देश्य से सत्य बोलना नहीं चाहिए। काने को काना कहकर पुकारना या लंगड़े को उस जैसी नकल कर दिखाना सच बोलना नहीं होता। यह तो सिर्फ छेड़ना हुआ। इस बात को शास्त्र में यूँ समझाया गया है। ಅಂದರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡಲು ಸ್ವಚ್ಛ ಶುಭ್ರ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕು। ಸಾಫ್ ಸುತ್ರ ಅಂದರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಶುಭ್ರವಾದ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು। ಏಕ್ ಜೂಟ್ ಸಾಬೀತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಲು, ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾವಿರಾರು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ। ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸುಳ್ಳು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಹೊರಬಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮುಖ ಕಪ್ಪಾಗತ್ತೆ। कहीं पोल खुली तो मुँह क्या होता है? ಕಾಲ करना पड़ता है ಅಲ್ವಾ? ಮೂಗು ಅಂದರೆ ಮುಖವು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು, ಅಪಮಾನಿತವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅವಮಾನ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಪಮಾನಿತನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕಾಡಿಸಲು, ಅಂದರೆ ದುಃಖಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸತ್ಯವನ್ನೋ ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ।
किसी को परेशान करने दुखी करने के उद्देश्य से सत्य बोलना नहीं चाहिए. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಕಿವುಡನನ್ನು ಅಥವಾ ಕುರುಡನನ್ನು ಅಥವಾ ಕುಂಟನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಿವುಡ ಅಥವಾ ಕುಂಟ ಎಂದು ಕರೆಯಬಾರ್ದು. लंगड़े को उसी जैसी नकल कर दिखाना सच बोलना नहीं चाहिए. ತೋರಿಸುವುದು ಸತ್ಯ ಹೇಳುವುದು ಎಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದಂತೂ ಕೇವಲ ಛೇಡಿಸಿದಂತಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಶಾಸ್ತ್ರ में क्या कहा हुआ देखा है बच्चों? That means we required a clean and clear mind to tell the truth. Talking false is always very bad. If the truth is known to anybody, we will be insulted. We should not use the truth to disturb others. Telling the truth should not lead to unhappiness. So, there is a saying that the truth which brings happiness to the listener is the best truth. Unhappy truth should not be encouraged by anybody else. Next. सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम प्रियम. अर्थात सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो. ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗುವಂತಹ ಸವ ಮಾತನಾಡು, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಸಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನಾಡು, ಅಪ್ರಿಯವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಡ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದವರೆಲ್ಲ ಸತ್ಯದ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋರೆ, ಹೌದಲ್ವ? ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಸತ್ಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಪ್ರಿಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ನಾ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಂ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಸಚ್ ಬೋಲೋ, ನಿಜವನ್ನು ಹೇಳು, ಜೋ ದೂಸರೋಂಕೆ ಪ್ರಿಯ ಲಗೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಪ್ರಿಯ ಸತ್ಯ ಮತ್ ಬೋಲೋ, प्रिय अप्रिय विलोम शब्द है, सो डोंट टेल द फॉल्स. नेक्स्ट, संसार में जितने महान व्यक्ति हुए सबने सत्य का सहारा लिया है, सत्य का पालन किया है. राजा हरिश्चंद्र जी की सत्यनिष्ठा विश्वविख्यात है. उन्हें सत्य के मार्ग पर चलते उनके अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी कीर्ति आज भी सूरज की रोशनी से कम प्रकाशमान नहीं है. राजा दशरथ ने सत्य वचन निभाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए. महात्मा गांधी ने सत्य की शक्ति से ही विदेशी शासन को झकझोर दिया. Means all the great people of the world are always people of truth with their truthful behavior. The truthfulness of King Harishchandra is world famous. While following the truth, such people face many odds and difficulties, but they are not afraid of them. Even the king Dasharath of the Ramayana kept up his promise for the sake of truth. He gave up his life for the sake of truth. Even Mahatma Gandhi ji followed the truth to send out the British from our India. ಅಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದವರೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಂಸಾರ में जितने महान व्यक्ति हुए सबने सत्य का सहारा लिया है, ಅಲ್ವಾ? ದೆನ್ ಸತ್ಯದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಫಾಲೋಡ್. ರಾಜ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಸತ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ವಾ? ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ತನ್ನ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಂತಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಅನೇಕ ಸತ್ಯಕ್ಕ ಸಹಾರ
लिया है, सत्य का पालन किया है। जैसे राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा विश्वविख्यात, वर्ल्ड फेमस। उन्हें सत्य के मार्ग पर चलते अनेक कठिनाई, अनेक ಕಠಿಣಗಳು ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, सामना करना, यू नीड टू फेस। लेकिन उनकी कीर्ति आज भी सूरज, ಆದರೆ ಅವರ ಕೀರ್ತಿ ಇಂದಿಗೂ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸನ್ ರೈಸ್. ದಶರಥ ರಾಜನು ಸತ್ಯವಚನವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ. ಹಾಗೂ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸತ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ವಿದೇಶಿ ಶಾಸನವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಕ್ಜೋರ್ ದಿಯಾ. नेक्स्ट, उनका कथन है, सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं, उनका अंत नहीं होता। सत्य बोलने की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए। कभी कभी झूठ बोल देने से कुछ क्षणिक लाभ अवश्य होता है, पर उससे अधिक हानि ही होती है। क्षणिक लाभ विकास के मार्ग के लिए बाधा बन जाता है, व्यक्तित्व कुंठित होता है। झूठ बोलने वालों से लोगों का विश्वास उठ जाता है, उनकी उन्नति के द्वारा बंद हो जाते हैं। ಅಂದರೆ ಸತ್ಯವು ಒಂದು ವಿಶಾಲ ವೃಕ್ಷ, ಮರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಆದರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಅವುಗಳ ಅಂತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಂಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ರೂಢಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಣಿಕ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾನಿಯೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಲಾಭವು ವಿಕಾಸದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ಉನ್ನತಿಯ ದ್ವಾರವು ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಬಂದ್ हो जाता है उन्नति के द्वार. So the truth is like a big tree. विशाल वृक्ष है. It gives shelter to all those who speak the truth. We should try our best to speak the truth since our childhood days. Taking faults may be beneficial for a moment, but it always leads to unnecessary difficulties. People don't believe the person who are after falsehood. The truth is always powerful, and so it becomes popular. The truth is like a matchstick. It burns the untruth in a fraction of a second. So we should always speak the truth in our life. Understood, children? So that's why we need to speak always what? Truth. ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದು ತಾನೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. सत्य की महिमा अपार है, सत्य महान और परम शक्तिशाली है. संस्कृत की सूक्ति है, सत्यमेव जयते नानृतम. सत्यमेव जयते नानृतम अर्थात सत्य की ही विजय होती है, असत्य की ही नहीं. जॉन मैन्सफील्ड की धारणा है कि सत्य की नाव से ही हम भवसागर का संतरण कर सकते हैं. सत्य वह चिनगारी है
जिससे असत्य पल भर में भस्म हो जाता है। अतः हमें हर स्थिति में सत्य बोलने और पालन करने का अभ्यास करना चाहिए। ಅಂದರೆ ಸತ್ಯದ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ, ಸತ್ಯವು ಮಹಾನ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಅಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಸತ್ಯವೆಂಬ ದೋಣಿಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಭವಸಾಗರದ ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಜಾನ್ ಮೆನ್ಸ್ಫೀಲ್ಡ್ ಧೋರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸತ್ಯದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನಾವು ಭವಸಾಗರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ದಾಟಬಹುದು. ಸತ್ಯವ ಚಿನಗಾರಿ ಅಂದರೆ ಅದಷ್ಟೊಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯದಿಂದ ಅಸತ್ಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಸ್ಮ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. असत्यವು ಫಾಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಬರ್ನ್ಡ್. ಹಮೇ ಹರ್ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸತ್ಯ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳ ಅಂತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಂಡ್. ಅದು ಅವರು ಹೇಳಿರೋದು ಜಾನ್ ಮೆನ್ಸ್ಫೀಲ್ಡ್. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ರೂಢಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಣಿಕ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾನಿಯೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಅದು ಲಾಭ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ವಿಕಾಸದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಉಂಟು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಕುಂಠಿತವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೂಡ ನಾಶವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದರ ಉನ್ನತಿ ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಟ್ ಡೌನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ಯವು ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿ ಇದ್ದಂತೆ, ಅಂದರೆ ಸತ್ಯದ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರವಾದುದು. ಸತ್ಯ ಮಹಾನ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಂತೆ, ಮತ್ತು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ, ಅಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯವೆಂಬ ದೋಣಿಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಭವಸಾಗರದ ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಜಾನ್ ಮೆನ್ಸ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸತ್ಯವು ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಅಸತ್ಯ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ, ಭಸ್ಮ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. इसलिए हम सत्य क्या करना है, हर स्थिति में सत्य बोलने और पालन करने का अभ्यास करना चाहिए. बच्चों धन्यवाद.